नवंबर ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਤੇ ਖੁੱਲ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਲਾਂਘਾ। ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਤੋਂ ਖਬਰ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਵਿਚਾਰ। ਪੰਜਾਬ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵਫਦ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਮੁਲਾਕਾਤ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸਖਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਹੰਗਾਮੀ ਬੈਠਕ। ਪੰਜਾਬ ਸਣੇ 5 ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੋਣਗੇ ਸ਼ਾਮਿਲ। ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦਾ ਪਲਾਨ ਹੋਏਗਾ ਤਿਆਰ। ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਫਟਕਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਛਿੜਿਆ ਸਿਆਸੀ ਘਮਸਾਨ। ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਚੁੱਕੇ ਸਵਾਲ। ਬੋਲੇ, ਆਪਣੀਆਂ ਨਾਕਾਮੀਆਂ ਛੁਪਾਉਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਭੰਨਦੇ ਰਹੇ ਠੀਕਰਾ। ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਅਹਿਮ ਬੈਠਕ ਅੱਜ। ਨੌਕਰੀਆਂ 'ਚ ਰਾਖਵੇਂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਚਰਚਾ। ਕਈ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਿਆਂ ਤੇ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ ਮੋਹਰ। ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਤੇਵਰ ਬਰਕਰਾਰ। ਪਟਿਆਲਾ 'ਚ 48 ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੌਰਾਨ ਬੋਲੇ, ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਝੂਠੇ ਲਾਰੇ ਨਹੀਂ ਲਾਵਾਂਗਾ। ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਖਿਲਾਫ ਦਾਇਰ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਕੰਟੈਂਪਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਅੱਜ। ਡਰੱਗ ਰੈਕੇਟ ਕੇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਕੰਮ 'ਚ ਦਖਲ ਦੇਣ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਏਜੀ ਕੋਲ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਪਟੀਸ਼ਨ। ਪੰਜਾਬ ਡਰੱਗ ਰੈਕੇਟ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਸੀਲਬੰਦ ਰਿਪੋਰਟ ਈਡੀ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ 'ਚ ਕੀਤੀ ਦਾਖਲ। ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਵਾਬ। ਕਿਹਾ 10 ਵੱਡੇ ਤਸਕਰਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਜਾਰੀ। 18 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਣੀ ਹੈ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ। ਜਲੰਧਰ 'ਚ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਘਰ ਵੜੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ। ਘਰ 'ਚ ਹੀ ਲਗਾਇਆ ਧਰਨਾ। ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਬੋਲੇ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਵੜਨਾ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ, ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਫੇਲੀਅਰ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਆਉਣਗੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਮਨਾਥ ਕੋਵਿੰਦ। ਪੰਜਾਬ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਕਾਲਜ ਦੇ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਸਮਾਗਮ 'ਚ ਹੋਣਗੇ ਸ਼ਾਮਿਲ। ਕੱਲ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਭਿਵਾਨੀ ਜਾਣਗੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰੰਗ 'ਚ ਰੰਗਿਆ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਟ੍ਰੇਡ ਫੇਅਰ। ਸਨਅਤ ਮੰਤਰੀ ਗੁਰਕੀਰਤ ਕੋਟਲੀ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸ਼ਿਰਕਤ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਸੱਦਾ। सत श्री अकाल। न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल देख रहे दर्शकों का स्वागत। मैं हाँ अर्शदीप संधू ते शुरुआत करते हैं वड्डी खबर दे नाल। प्रकाश पुरब ते मुड़ तो करतारपुर लांघा खुल सकता है। गुरपुरब ते खुशखबरी मिल सकती है श्रद्धालुओं को। सूत्रों के हवाले तो वड्डी खबर है, लांघा खोलण ते केंद्र सरकार विचार कर रही है। 19 नवंबर को प्रकाश पुरब मौके लांघा खुल सकता है। पिछले साल कोरोना वायरस के कारण लांघा बंद किया गया सी। दस दी कि पाकिस्तान सरकार वालों 3000 वीजे जारी किए गए हैं प्रकाश पुरब के मद्देनज़र। ते भारत तो 17 नवंबर को सिख श्रद्धालुओं का जत्था पाकिस्तान के लिए रवाना होएगा। हालांकि अजे तक श्रद्धालुओं को अटारी सरहद के जरिए ही जाने की इजाजत दी गई है, लेकिन भारत सरकार विचार कर रही है। केंद्र सरकार विचार कर रही है करतारपुर लांघा खोलण दे लई। पंजाब बीजेपी के वफद ने प्रधानमंत्री नाल राष्ट्रपति नाल मुलाकात की ते प्रकाश पुरब तो पहला लांघा खोलण की मंग की थी। तो हुण सरकार दे वल्लों विचार किया जा रहा है इस लांघे नूं दोबारा खोलण दे लई। पंकज कपाही साडे सहयोगी जुड़े हुए हैं। पंकज, की कुछ जानकारी है कद तक लांघा खुल सकता है? क्योंकि 19 नवंबर को प्रकाश पुरब है, कि उस तो पहला लांघा खोलिया जा सकता है? निश्चित तौर से, क्योंकि लंबे समय तो जो तो कोविड चल रहा सीगा उदों तो करतारपुर कॉरीडोर जिहड़ा वो बंद कर दिता गया सीगा। और पाकिस्तान वाले पासे जिहड़ा रवैया सीगा, कदी हाँ कदी ना दा रवैया सीगा। और 2 दिन पहला प्रधानमंत्री के नाल मुलाकात पंजाब बीजेपी के वफद ने की। वही मांग की कि करतारपुर कॉरीडोर खोलिया जाए। और इस तो इलावा मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी होरी चिट्ठी जिहड़ी है वो लिख चुके हैं प्रधानमंत्री और होम मिनिस्टर नूं। नवजोत सिंह सिद्धू लगातार मसला चुकते आए हैं। और न्यूज़ 18 के जिहड़े टॉप सोर्सिस ने वो इस वेले एक अहम जानकारी दे रहे हैं कि करतारपुर कॉरीडोर गुरपुरब के मौके के उत्ते जिहड़ा वा खोलिया जा सकता है। केंद्र सरकार इस मसले से विचार वटांदरा किया जा रहा है, क्योंकि अर्श 2 मुल्कों का मामला है। तो पाकिस्तान का रवैया किहो जिहा रहिंदा वा, पाकिस्तान किस गल नूं लैके राजी हो जाता है गुरपुरब के मौके करतारपुर कॉरीडोर खोलण दे लई। संगत जी है वो दर्शन कर सकेगी। लेकिन इस दे नाल नाल अर्श कुछ गाइडलाइन भी होंगी, क्योंकि कोविड के मद्देनजर दोवें जिहड़ियां वैक्सीन की डोज है वो लगवानी लाजमी तौर पर जरूरी होएगी। और कुछ होर जिहड़ी गाइडलाइन होंगी वो केंद्र सरकार जारी करेगी। लेकिन पहला पाकिस्तान के नाल गलबात की जाएगी और उस तो बाद ही पिक्चर साफ होएगी कि गुरपुरब के मौके के उत्ते जिहड़ियां संगतां ने जिहड़ियां करतारपुर कॉरीडोर दर्शन करना चाहदियां ने वो जा सकणगियां या नहीं जा सकणगियां।
ਜੀ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਪੰਕਜ। ਫਿਲਹਾਲ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਲਈ। ਤਾਂ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਲਾਂਘਾ ਖੋਲਣ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਦੇ ਦਿਨ ਲਾਂਘਾ ਦੁਬਾਰਾ ਖੁੱਲ ਜਾਏਗਾ। ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਲਾਂਘਾ ਨਵੰਬਰ 2019 ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੋਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ 2020 ਮਾਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਕਡਾਊਨ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਲਾਂਘਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਲਾਂਘਾ ਬੰਦ ਹੈ। ਲਗਾਤਾਰ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਲਾਂਘਾ ਖੋਲਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ। ਜਿਵੇਂ ਪੰਕਜ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਰਜ਼ਾਮੰਦੀ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਮੀਦ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਦੇ ਸਮੇਂ ਇਹ ਲਾਂਘਾ ਦੁਬਾਰਾ ਖੁੱਲ ਜਾਏਗਾ। ਲਾਕਡਾਊਨ ਖੁੱਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਾਤਾਰ ਪੰਜਾਬ 'ਚੋਂ ਲਾਂਘਾ ਖੋਲਣ ਦੀ ਮੰਗ ਉੱਠ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵਫਦ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਲਾਂਘਾ ਖੋਲਣ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵਫਦ ਨੇ ਕੱਲ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਕੋਲ ਵੀ ਮੰਗ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ। ਬੀਜੇਪੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ तमाम ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੇ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਕੋਲ ਇਹ ਮੰਗ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚੰਨੀ ਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਇਸ ਮੁਤਲਕ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਸੀ। ਤਾਂ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਲਾਂਘਾ ਖੋਲਣ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਮੰਗ ਉੱਠ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵਫਦ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪਿਆ ਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਇਹ ਮੰਗ ਰੱਖੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਂਘਾ ਖੋਲਣ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਧਰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਹੰਗਾਮੀ ਬੈਠਕ ਸੱਦੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸਖਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਐਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਣੇ 5 ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਬੈਠਕ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਪਲਾਨ ਤਿਆਰ ਹੋਏਗਾ। ਇਸ ਬੈਠਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹੰਗਾਮੀ ਬੈਠਕ ਸੱਦਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸੀ। ਦੂਸਰੀ ਸੁਣਵਾਈ ਸੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਮਸਲੇ ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦਣ ਦੇ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਦਾ ਕੀ ਬਣਿਆ, ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੱਦੀ ਗਈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਹੰਗਾਮੀ ਬੈਠਕ ਸੱਦੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਣੇ 5 ਸੂਬੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ ਇਸ ਬੈਠਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਪਲਾਨ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। उधर इस हफ्ते सियासत भी भग गई है। कांग्रेस ते अकाली दल ने दिल्ली सरकार ते निशाना साधिया। केजरीवाल सरकार ने किसानां ते झूठे इल्जाम लगाए। कांग्रेस का कहना है क्या है कि केजरीवाल सरकार ने किसानां नूं बदनाम करने की कोशिश की। आम आदमी पार्टी का किसान विरोधी चेहरा जग जाहिर हो चुका है। कांग्रेस का कहना है सिर्फ इल्जाम लगाए जाते हैं। केजरीवाल दे वल्लों अकाली दल ने इल्जाम लाए कि केजरीवाल दे वल्लों इल्जाम लगाए जाते हैं क्योंकि कल सुप्रीम कोर्ट दे विच सुनवाई दे दौरान तत्थ पेश किए गए कि पराली साड़न दे नाल किन्ना क प्रदूषण हुंदा है। सुप्रीम कोर्ट ने इस ते झाड़ भी पाई सी कि किसानां नूं जिम्मेवार दसना प्रदूषण दा ये फैशन बन गया है कि किसानां ते जिम्मेवारी सुट दिओ। ते उस तो बाद तत्थ भी पेश किए गए ने कि किन्ना क प्रदूषण है जिहड़ा ओह किसानां दे पराली साड़न करके हुंदा, जिस नूं लैके हुण कांग्रेस ते अकाली दल केजरीवाल सरकार ते निशाने साध रहे ने, दिल्ली दी सरकार ते निशाने साध रहे ने। सुखजिंदर रंधावा ने एक तो बाद एक 3 ट्वीट कीते, लिखिया मानयोग अरविंद केजरीवाल, पंजाब दी जनता ने तुहाडे ते भरोसा करके तुहानू मुख विरोधी धिर दी भूमिका दित्ती, पर तुसी हमेशा दी तरह दोगली सियासत करदे होए साडे किसानां ते प्रदूषण करन दा इल्जाम लगाउंदे रहे। रंधावा ने अगले ट्वीट च कहा कि पराली दी समस्या कई सूबियां दी समस्या है। ਅਸੀਂ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਸ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆਏ ਹਾਂ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਤੀਸਰੇ ਟਵੀਟ 'ਚ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮੋਢਿਆਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਸਵਾਰਥਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਵਧਾਇਆ। ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਮਾਨਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਅੰਨਦਾਤਾ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਸਰੋਤ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਚਾ ਲਿਆ। ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਲਾਏ ਨੇ, ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਆਸਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਧੰਨਵਾਦੀ ਅਸੀਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਹੋਣੋਂ ਬਚਾ ਲਈ। ਤਾਂ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਰੰਧਾਵਾ ਡਿਪਟੀ ਸੀਐਮ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਾਧਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਤੇ ਉਧਰ ਸਾਬਕਾ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਵੀ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਿਆ। ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਨੇ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਯੋਗਤਾ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਚਿਹਰਾ ਵੀ ਬੇਨਕਾਬ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਆਪਣੀ ਨਾਕਾਮੀ ਲੁਕਾਉਣ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ। ਝੂਠੇ ਵਾਅਦੇ, ਝੂਠੇ ਦਾਅਵੇ, ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਸਿਰਫ ਇਲਜ਼ਾਮ ਤਰਾਸ਼ੀਆਂ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹਿਣ। ਤਾਂ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਿਆ ਗਿਆ ਹਰਸਿਮਰਤ ਬਾਦਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਧਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਵੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਿਆ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੱਲ ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਬਦਲ ਦੇਣ ਤੇ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਮਦਦ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ? ਇਸ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਚੰਨੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਚਿਹਰਾ ਹੋਇਆ ਨੰਗਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਚੰਨੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲਿਆ ਕਰੜੇ ਹੱਥੀਂ, ਕਿਹਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਥਾਂ ਕਿਸੇ ਬਦਲ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਤਾਂ ਜਿੱਥੇ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਚੰਨੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਸਾਧੇ ਗਏ ਨੇ। ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ। ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਅੱਜ ਅਹਿਮ ਬੈਠਕ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੁਪਹਿਰ 3:15 ਵਜੇ ਇਹ ਬੈਠਕ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਕਈ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਿਆਂ ਤੇ ਇਸ ਬੈਠਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਹਰ ਲੱਗੇਗੀ। ਨੌਕਰੀਆਂ 'ਚ ਰਾਖਵੇਂ ਕਰਨ ਤੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਸੰਭਵ ਹੈ। ਚਰਚਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਹੋਣ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਿੰਨੀ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ, ਕੀ ਫਾਰਮੂਲਾ ਅਪਣਾਇਆ ਜਾਏਗਾ, ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਹੋ ਕੇ ਫਿਰ ਹੀ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਹੋਏਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੱਜ ਚਰਚਾ ਸੰਭਵ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਬੈਠਕ ਹੈ, 3:15 ਵਜੇ ਦੁਪਹਿਰੇ ਇਹ ਬੈਠਕ ਹੋਏਗੀ। ਕਈ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ ਤੇ ਨੌਕਰੀਆਂ 'ਚ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ, ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਵੱਧਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਕੰਟੈਂਪਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਤੇ ਅੱਜ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਏਗੀ। ਡਰੱਗ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟਵੀਟ ਜਿਹੜੇ ਆਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਵਕੀਲ ਪਰਮਪ੍ਰੀਤ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਏਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਦੇਣ ਦਾ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਟਵੀਟ ਨੇ, ਬਿਆਨ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਕਰੀਨਸ਼ਾਟ ਵੀ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਏ ਗਏ ਨੇ। ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਡਰੱਗ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਡਰੱਗ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੱਧੂ ਟਵੀਟ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਕੰਟੈਂਪਟ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਕੀਲ ਪਰਮਪ੍ਰੀਤ ਬਾਜਵਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਸਿੱਧੂ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਧਰ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਤੇਵਰ ਹਾਲੇ ਵੀ ਬਰਕਰਾਰ ਨੇ। ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 48 ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ। ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਝੂਠੇ ਲਾਰੇ ਨਹੀਂ ਲਗਾਵਾਂਗਾ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਲੀਪੌਪ ਵੰਡੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਸੀਐਮ ਕੈਪਟਨ ਤੇ ਵੀ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਿਆ। ਨਰਸਿੰਗ ਸਟਾਫ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ, ਲੇਕਿਨ ਆਪਣੇ ਤੇਵਰ ਵੀ ਦਿਖਾਏ। ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਝੂਠੇ ਲਾਰੇ ਨਹੀਂ ਲਗਾਵਾਂਗਾ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਿਰਫ ਸੰਗਠਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ, ਵੋਟ ਸਾਰੀ ਸਮਝ ਕੇ ਪਾਇਓ। ਇਹ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ। ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਲੀਪੌਪ ਵੰਡੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਬਿਆਨ ਦੁਹਰਾਇਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਹ ਬਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੇ ਵਿਵਾਦ ਵੀ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਤੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਲੀਪੌਪ ਵੰਡੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਿ ਜੇ ਐਤਕੀ ਗਲਤੀ ਕਰ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਤੇ ਇਹ ਸੂਬੇ ਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਹੋ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਮਗਰ ਪਾਵਾਂਗੇ, ਜਿੱਥੇ ਕਹੋਗੇ ਉੱਥੇ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹ ਜਿੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗੂਗਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਿੱਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਸਿੱਧੂ ਨਹੀਂ। ਸਰ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹ ਪਾਵਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ। ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਜੀ, ਰਿਪੋਰਟ ਸਰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਪੂਰੀ ਹੋ ਲੈਣਾ। ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ ਪਹਿਲਾਂ, ਗੱਲ ਪੂਰੀ ਹੋ ਲੈਣਾ।
ਪੂਰੀ ਗੱਲ ਹੋਈ। ਹਾਂਜੀ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਬੇਟਾ ਕਿ ਮੈਂ 3 ਤੋਂ 5 ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਜੇ 5 ਹੋਵੇ ਨਾ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਦੁਖੀ ਨਹੀਂ ਰਹੂ। ਦੇਖੋ ਬੇਟਾ, ਤੁਸੀਂ ਨਰਸਿੰਗ ਸਟਾਫ ਹੋ, ਕੋਵਿਡ 'ਚ ਰੱਖੇ ਗਏ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ? ਕਿਹਨੇ ਰੱਖੇ ਸੀ ਉਦੋਂ? ਕੌਣ ਸੀ ਸੀਐਮ? ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਛੱਡ ਗਏ ਸੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਭੱਜ ਗਏ ਜੀ, ਉਹ ਜਾਣੋ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਚਲੇ ਗਏ ਉੱਥੋਂ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਭੱਜ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਓ ਨਾ ਵੀ ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, ਔਰ ਇਹ 4 ਦਿਨ ਦੀ ਚਾਂਦਨੀ ਫਿਰ ਹਨੇਰੀ ਰਾਤ ਕਿਉਂ ਦਿਖਾਤੀ? ਇਹ ਐਂ ਹੀ ਹੋਊ। ਤੇ ਉਧਰ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਵੀ ਕੱਲ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਖਫਾ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਨੇ। ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਧਿਆਪਕ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਵੜ ਗਏ ਤੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜ ਕੇ ਧਰਨੇ ਤੇ ਬੈਠ ਗਏ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕਟਹਿਰੇ 'ਚ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਿੱਥੇ ਕਈ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ, ਤਾਂ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਅੱਜ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ। ਦਰਅਸਲ ਜਲੰਧਰ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਵਿਖੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੀਟੀਆਈ ਅਧਿਆਪਕ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਜੰਮ ਕੇ ਹੰਗਾਮਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਬੈਰੀਕੇਡ ਤੋੜ ਕੇ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਦੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚੇ ਤੇ ਧਰਨੇ ਤੇ ਬੈਠ ਗਏ। ਸੋ ਇਸ ਸਭ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰ ਇਸ ਨੂੰ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ। ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਬਿਮਾਰ ਨੇ ਜੋ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਹੋ ਸਕਦਾ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਫੇਲਿਅਰ ਵੀ ਹੋਵੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਲੇਕਿਨ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟ ਲਿਆ ਜੇ ਤੁਸੀਂ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਉਹਦੇ ਤੇ ਆ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ। ਅੱਛਾ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨਾ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਲਵੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 5-5 6-6 ਵਾਰੀ ਮਿਲ ਹਟਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਆ ਕਿ ਯਾਰ ਜੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਦੈਨ ਹੂ ਵਿਲ ਬੀ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਲ ਫॉर। ਇਸ ਸਭ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੇਸ਼ੱਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ 17 ਨਵੰਬਰ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦੇ ਕੇ ਘਰ ਚੋਂ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਸਭ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮੁੜ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਪੰਕਜ ਕਪਾਹੀ, ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੰਬੋਜ, ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ।